มันถ้าจีสะเพอหรือก็จีใส่เพียบยนนี่ใส่เรื่องบ่เรื่องนี้ฮะบางประดอยก็ได้สังคมเพียบเกาะกระดาจีไปใส่วิตามินแต่การแต่งจ้าแต่งเขมงได้บ้านอ่านให้ดังมือเรื่องนี้หายอารมณ์มวยนังอะในแต่เมียมาดอซับทั้งไงในไปได้ยังแต่อ่านด้วยก็แต่มือเรื่องนี้หลังวิ่งโดยนี้ให้แต่ยังเคยเหมือนจีจรานะแต่มือเรื่องนึงหลังวิ่งยังเรียงรอชนามตายมาดองให้ได้ซาแต่ชนะปีปอมมาเพย์ประมวยนี้คือจีควรมาเพย์ปรามชนะบ่เรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ตะบงจังเต้ยยมก็กระทาไว้นอตมารมลักใส่หือนังจีมวยนังเนี่ยแต่เอาคะแนนมองเต้แต่ได้ซาแต่วิดีโอนี้เห็นไว้ไหนจังยมส่งแต่เต้นกาแฟมาเพลดดับใบโยกำลังมาโทรวิดีโอนี้บ้องสมัยละเตมวยแต่ด่ากระป๋องทำไมนี่ What was that? โอเคบ้านกาแฟไอ้ชื่อละก็สตาร์บัคกิจิงดับตักทำไมจมูกหนังแฮร์รี่พอตเตอร์จำไปทัวร์วิดีโอนี้จังก่อนนึกเคยท่าแต่มาปรามองตั้งไอ้เตอร์ซิมระบายยังจำในอันใหญ่นี่จีพอตเตอร์เฮดจีแฟนระบายแฮร์รี่พอตเตอร์สลับติดเมื่อแต่ขนมวิดีโอนั้นตั้งดังไงไปเอาสเตอร์เรนต์ติงกาแฟพ้องมีนกระไซฮัฟเฟิลพัฟแปะหนึ่งกอติด so เมื่อแต่เพื่อนนั่งก็ดังท่าแฟนปนะได้ but anyway บ้านกาแฟไอ้จังต่อจับดามวิดีโอระบายยังในขนมชนะมาป้อมประมวลในการสับปมเปิลผลิตกรเดวิดเฮงแมนได้จีเนี่ยบังการผลิตกรรม Heyday Films บ้านสไวโรสเปอร์โกนขมิ้นหน้าได้ก่อนอายุมาผลิตจิกสายเพียบยนต์ได้อาจจะติ้งแต่สเนกจนมันจราจำนวนการระบบก็บ้านนายนอมสเปอร์ Harry Potter and the Philosopher's Stone ระบบ J.K. Rowling แต่อาก็โดยซาแต่สเปอร์นี้เติมแต่เจงทำไมหายกำปองแต่ตัวบ้านการจับอารมณ์จราปีขมิ้นกลายอ่านสะเพลินนังหายกดมีจิกาเป็นจิตอย่างครั้งจมวยในสายเรื่องนั้นแต่เราโหดดอยกลายกาบปมไซเวีย The Chamber of Secrets ในขนมชนะมาป้อมประบวนในการสับปมไปแต่กดบ้านบอกกำหนดในขนมการผลิตเรื่องนี้แต่การ Warner Bros Pictures ให้บันกราหมกเตี้ยในขนมชนะมาป้อมประบวนในการสับปมบุญ J.K. Rowling บันหลวดสัตว์ในขนมการผลิตเรื่องบุญเวียตะบงระบอบสะเพลินนี้โดยเกบันรีการท่าในขนมดมไหล$1,000,000มีเนี่ยดักนอมเรื่องจิตรานได้จ้องมาดักนอมเรื่องนี้รวมแต่งโลกสตีเวนสปิลเบิร์กบทได้ได้ทราบแต่กวาดจ้องผลิตเรื่องนี้จีเรื่องตกตาโดยนี่กวาดกับบ้านดอกคลูนกวาดเจงวิงกลายมาผลิตกรรม Warner Bros บ้านเจริญเรือยกคริสคอลัมบัสปลุกกวาดมีบอกไปเศร้าจมูกหนึ่งเรื่องใบครูซาในปีมอนมอกสลับให้โดยจิตนาได้ดักนอมเรื่องโฮมอโลนในครึ่งชนะมาป้อมประมวลในการซับให้หนึ่ง Mrs. Doubtfire ในครึ่งชนะมาป้อมประมวลในการซับใบประกอบการสไฟโรดดาราสมดัยบ้านจับดาวโดยเนี่ยนิพนธ์สเปอร์นิสนาเอาเจริญแต่ดาราสมดัยจุดเจ็ดอังเลยให้หนึ่งเอล้องดับใบได้ทราบพิบดามระบอบใส่เรื่องกลายสไฟโรดดาราสมดัยตัวไอแต่งใบระบอบเรื่องออระยะเป็นผมเปิดแค่ในขนม Open Audition เก็บบ้านเจริญDaniel Radcliffe จีตัว Harry Potter Emma Watson จีตัว Hermione Granger ให้หนึ่ง Rupert Grint จี Ron Weasleyในทั้งที่ดับผมมวยแค่วิจิการชนะปีปอนมวยวิภพโลกตระบันแกนายน้อมโจตการวิภพเวทมนต์ในแฮร์รี่พอตเตอร์จีเลิกตะบงจะมือในการจับบรรจังเรื่อง Harry Potter and the Philosopher's Stone หรือก็ The Sorcerer's Stone บรรดาอักนิเมอร์เวอร์ชันอเมริกให้พอได้เก็บโดยชมูจะน้องเชิงนี่ในเปบปมสะเพลินในอเมริกนั่งคือเดซ่าแต่เก็บคล้ายขมิ้นอเมริกกับทับปี Philosopher นั่งมีเพียบจากกลุ่มเริล Old Fashion หรือก็ Academic Page โดยนี้ทาง Scholastic ได้จีเนี่ยบปมใจในอเมริกนั่งบางประดมมาปราปี Sorcerer วิ่งอาวิมีเวทมนต์ให้มีผิวลำเพิ่มหยอเจียงมนដើម្បីបង្កើនការលក់ so basically គេគិតថាក្មេងៗអាមេរិកហ្នឹងណាគឺល្ងងពេកសម្រាប់ចំណងជើង Philosopher's Stone វគ្គដំបូងនេះនិយាយអំពីក្មេងប្រុសម្នាក់ឈ្មោះ Harry Potter ដែលគាត់រស់នៅក្នុងបន្ទប់ក្រោមជណ្ដើរផ្ទះរបស់អ៊ំហើយនឹងចដូនមួយគាត់គេបានដឹងថាប៉ាម៉ាក់គាត់បានស្លាប់ដើម្បីការពារគាត់ពី evil wizard ឈ្មោះថា Voldemort តែយើងអត់ supposed to និយាយឈ្មោះរបស់គាត់ចេញមកក្រៅទេ but anyway wizard ចិត្តអាក្រក់នេះបានបន្តសម្លាប់ Harry ដែលជាកូនង៉ែតនៅឡើយនៅពេលហ្នឹងតែដោយសារតែបាតុភូតចម្លែកម្យ៉ាងបានការពារជីវិតគាត់ឲ្យរស់រានមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងហើយនឹងធ្វើឲ្យ Voldemort ហ្នឹងអស់កម្លាំងធាតុបន្សល់ទុកស្នាមរន្ទះបាញ់មួយនៅលើថ្ងៃរបស់ Harry យ៉ាងតាមដានជីវិតដ៏វេទនារបស់គាត់នៅក្នុងគ្រួសារ Dursley នេះរហូតដល់ថ្ងៃកំណើត11ឆ្នាំរបស់ Harry ស្រាប់តែគាត់ទទួលបានសម្បត្តិថាគាត់ត្រូវបានសាលាបង្រៀនវេទមន្ត Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry ទទួលឲ្យគាត់ចូលរៀនហើយជីវិតរបស់ Harry បានផ្លាស់ប្ដូរ180ដឺក្រេតែម្ដងតាំងពីត្រូវអាណាព្យាបាលធ្វើបាបមិនមើលថែមិនអើពើប្រែក្លាយទៅជាក្មេងមួយដ៏ល្បីនៅក្នុងពិភពវេទមន្តដោយសារតែតកូលហើយនឹងស្នាមនៅលើថ្ងាសរបស់គាត់នឹងខ្ញុំសូមទៅសារការរចនាប្លង់ set design ហើយនឹងទីតាំងរបស់រឿងនឹងខ្លាំងមែនទែនដោយសារពេលដែល Harry ទៅដល់ Hogwarts ហ្នឹងគ្រប់យ៉ាងគឺពោពេញទៅដោយវេទមន្តភាពអស្ចារ្យពោពេញទៅដោយ wonder ហ្មងនិយាយទៅមើលហើយធ្វើឲ្យយើងចង់ទៅលេងចង់ទៅស្គាល់កន្លែងនឹងដែរតែនិយាយអីគ្រាន់តែខ្ញុំឃើញ Diagon Alley គឺចង់ទៅបាត់អីនៅលើរទេះភ្លើង The Hogwarts Express តាមផ្លូវទៅសាលាហ្នឹង Harry បានជួបហើយនឹងបានខ្លាយទៅជាមិត្តភក្តិជាមួយនឹង Ron Weasley ហើយនឹង Hermione Granger គាត់ក៏បានជួបជាមួយនឹងគូប្រជែងឬក៏សត្រូវស៊ូពូជរបស់គាត់នៅពេលហ្នឹងដែរគឺ Draco Malfoy
មួយផ្នែកធំរបស់រឿងនេះគឺចំណាយទៅលើ exposition ទៅលើការបង្ហាញចក្រវាល set up world building ណែនាំតួអង្គហើយនឹងប្រវត្តិឬក៏ context សាច់រឿងសំខាន់ៗដើម្បីឲ្យទេសនិកជនអាចយល់អំពីចក្រវាលរឿងហ្នឹងហើយនឹងយល់អំពីហេតុការណ៍ដែលនឹងកើតឡើងនៅក្នុងចក្រវាលរឿងនេះដោយសារតែវាគឺជាវគ្គដំបូងនៅក្នុងខ្សែស្រឡាយរឿងនេះដូចនេះវាបានដើរតួយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការណែនាំទេសនិកជនមកកាន់ពិភពវេទមន្តដូចនេះទើបហេតុការណ៍របស់វគ្គនេះចាប់ផ្ដើមនៅចុងរឿងឬក៏ act ទី3របស់រឿងតែទោះជាអញ្ចឹងមែនក៏យើងមើលរឿងនេះហើយឲ្យមានអារម្មណ៍ថាធុញទ្រាន់ជាមួយនឹងការបង្ហាញទាំងអស់នេះដែរដោយសារតែវាមានឈុតសប្បាយៗជាច្រើននៅក្នុងនឹងដូចគ្នាដូចជាឈុតនៅក្នុងស្ថានីយ៍រថភ្លើង platform 9 and 3/4 ឈុត The Sorting Hat ឈុតម៉ោងរៀនតាមមុខវិជ្ជានីមួយៗហើយនឹងឈុតលេង Quidditch ជាដើមចំណុចដែលជួយឲ្យរឿងនេះកាន់តែល្អមើលគឺតារាសម្ដែងរបស់តួអង្គទាំងអស់យើងបានឃើញការសម្ដែងដ៏ល្អរបស់លោក Richard Harris, Day Maggie Smith ហើយនឹង Robbie Coltrane ដែលពួកគាត់បានបកប្រែតួអង្គរបស់គាត់ពីសភៅមកខ្សែភាពយន្តបានល្អខ្លាំងមែនទែនហើយបើនិយាយពី Alan Rickman ជា Professor Snape វិញគឺ intimidating ខ្លាំងមែនទែនខ្ញុំអត់ចាំថាខ្ញុំមើលរឿងហ្នឹងកាលពីអាយុប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែអារម្មណ៍ទៅពេលមើលរឿងនេះដំបូងពេលឃើញតួអង្គគាត់ដំបូងគឺពេលខ្លះខឹងឲ្យស្អប់តួអង្គហ្នឹងខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែតតែមកត្រឡប់មើលរឿងហ្នឹងប្រហែលឆ្នាំក្រោយមកវិញទើបយល់ពីតួអង្គរបស់គាត់ទើបយល់ពីគោលបំណងនៃតួអង្គរបស់ Professor Snape នេះប៉ុន្តែតួអង្គសំខាន់ជាងគេគឺក្មេងៗទាំង3នេះហើយធម្មតារឿងដែលមានតារាសម្ដែងក្មេងៗភាគច្រើនអាចនឹងឆ្កងតាមឈុតតាមពេលប៉ុន្តែ3អ្នកគាត់នេះមើលចេញមកការសម្ដែងគឺស្រស់គ្នាល្អហើយ flow សន្ទនា flow ការសម្ដែងរបស់គាត់គឺធម្មជាតិខ្លាំងមែនទែនហ្មងអត់ដែលមានអារម្មណ៍ថាពួកគាត់សម្ដែងជ្រុលពេកឬក៏ស្ទើរពេកទេហើយ chemistry របស់ពួកគាត់មើលទៅជឿថាពួកគាត់គឺជាមិត្តភក្តិហ្មងwell អត់ជឿមិនបានដោយសារតែនៅខាងក្រៅពេលដែលពួកគាត់ថតរឿងនឹងមួយគ្នាពួកគាត់បានខ្លាយទៅជាមិត្តភក្តិមែនទែនហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅវាកាន់តែធ្វើឲ្យសាច់រឿងហ្នឹងមានន័យជាងមុនមានមនោសញ្ចេតនាខ្លាំងជ្រាលជ្រៅជាងមុនទៀតដោយសារតែសាច់រឿងមួយផ្នែកធំហ្នឹងគឺផ្ដោតទៅលើមិត្តភាពការដែលរួបរวมគ្នាសាមគ្គីភាពគ្នាគឺជាកម្លាំងដ៏ខ្លាំងក្លាមួយនៅក្នុងការរុញច្រានដើម្បីឲ្យសម្រេចគោលដៅរបស់តួអង្គមួយរឿងពេញហ្នឹងយើងបានគិតថា Professor Snape នេះគឺជាតួអង្គចិត្តអាក្រក់ប្រចាំរឿងដោយគិតថាគាត់មានបំណងតាមរក Philosopher's Stone ដើម្បីយកវាមកធ្វើឲ្យ Voldemort មានជីវិតឡើងវិញហើយយើងក៏បានតាមដានក្មេងៗទាំង3ហ្នឹងឆ្លងកាត់ឧបសគ្គជាច្រើនដើម្បីទៅយក Philosopher's Stone ហ្នឹងឲ្យបានមុនគាត់ដែលគេបានយកមកលាក់ទុកការពារនៅក្នុងសាលា Hogwarts នេះពួកគាត់ទាំង3បានឆ្លងកាត់ Fluffy ផងវល្លិពិឃាតនេះផងសាវហោះនេះផងហើយនឹងក្តារអុកវេទមន្តដែល Ron បានពាក់លីខ្លួនឯងហ្នឹងហើយយើងទទួលបានឈុតមួយដ៏ iconic ពីពួកគាត់ទាំង3នាក់ What is it? He's going to sacrifice himself. No, you can't. There must be another way. ហើយបានក្រោយមកទើប Harry អាចឆ្លងផុតទៅដល់បន្ទប់ចុងក្រោយដែលគាត់បានឃើញអ្នកដែលនៅពីក្រោយរឿងនឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺ Professor Quirrell ដែលមានមុខ Voldemort នៅពីក្រោយក្បាលគាត់ជំរឿននៃការរចនាតួអង្គនេះវាល្អសើចផងវាក៏ខិចផងវាគួរឲ្យខ្លាចផងយើងក៏បានដឹងទៀតថា Professor Snape បានតាមដានគាត់យូរមកហើយគាត់ព្យាយាមការពារ Harry មករហូតអញ្ចឹងទៅបានជាយើងឃើញគាត់នៅរាល់ហេតុការណ៍ដែល Harry បានជួបជាហេតុដែលនាំឲ្យគាត់យល់ច្រឡំថា Snape គឺជាមនុស្សអាក្រក់ក្រោយយកឈ្នះ Professor Quirrell ដោយ literally ប្រែខ្លួនគាត់ទៅជាថ្មទៅជាផេះ Harry ក៏បានត្រឡប់មកជួប Hermione ហើយនិង Ron វិញបញ្ចប់ឆ្នាំទី1នៃឆ្នាំសិក្សារបស់ពួកគាត់បានដោយជោគជ័យជាមួយនឹងភាពជោគជ័យរបស់វគ្គ Philosopher's Stone នេះអ្នកគាំទ្រពិតជាអន្ទះអន្តែងចាំមើលវគ្គបន្តរបស់រឿងនេះខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែជាហេងជំនាន់ហ្នឹងរឿងភាគវគ្គបន្តរបស់រឿងនីមួយៗគឺចេញប្រដាក់គ្នារហូតមិនបាច់ចាំរាប់ឆ្នាំដោយសម័យឥឡូវទេមួយឆ្នាំក្រោយមកនៅថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2002រឿង Harry Potter and the Chamber of Secrets បានចាក់បញ្ចាំងជាផ្លូវការវគ្គនេះមានការរីកចម្រើនទៅលើគុណភាពរឿងខ្លាំងគួរឲ្យកត់សម្គាល់មែនទែនមិនត្រឹមតែ update budget visual រូបភាពរបស់រឿងទេសាច់រឿងក៏មានលក្ខណៈណែនជាងមុនអាចថាដោយសារតែគេលែងត្រូវការ world building លែងត្រូវការ exposition ទៀតហើយដូចនេះគេមានពេលច្រើនដើម្បីបង្ហាញសាច់រឿងឲ្យបានពេញលេញលាតត្រដាងសាច់រឿងបានល្អជាងមុនសាច់រឿងណែនមែនតែប្រវែងរបស់រឿងក៏វែងដែរវគ្គនេះសរុបគឺ2ម៉ោង41នាទីវែងជាងវគ្គមុនជិត10នាទីឯណោះប៉ុន្តែអត់មានឈុតណារបស់រឿងដែលធ្វើឲ្យយើងធុញទេវគ្គនេះគិតសពទៅបើសិនជាដកឈ្មោះ Harry Potter ចេញវាដូចជារឿងបែប murder mystery អញ្ចឹងដោយសារតែរឿងនេះបានបង្វែងដានអ្នកមើលរហូតនៅក្នុងការស្វែងរកអ្នកប្រព្រឹត្តដែលពិតប្រាកដពីក្រោយហេតុការណ៍របស់រឿងនេះមើលរឿងនឹងដំបូងតម្រាំតែដឹងការពិតគឺតឹងធុងផ្ទះសារខ្លាំងមែនទែនសាច់រឿងរបស់វគ្គនេះចាប់ផ្ដើមនៅពេលដែល Harry បានជួបជាមួយនឹង Dobby ដែលជា House Elf Dobby បានហាមឲ្យ Harry ត្រឡប់ទៅ Hogwarts វិញទេដោយសារតែមានគ្រោះថ្នាក់ចាំកើតឡើងនៅទីនោះសម្រាប់គាត់បានព្យាយាមប្រើគ្រប់វិធីដើម្បីបង្អាក់ការត្រឡប់ទៅវិញរបស់ Harry គាត់បានលាក់សម្បត្តិមិត្តភក្តិរបស់ Harry ដែលបានផ្ញើមកឲ្យគាត់នៅក្នុងមួយវិសមកាលនឹងផងបានរំខានអាហារពេលល្ងាចដ៏សំខាន់ជាមួយនឹងអតិថិជនរបស់ Vernon Dursley ផងហើយអាស្នៀតនឹងបានផលមែនដោយសារតែអ៊ំគាត់បានឃុំគាត់ចាក់សោគាត់នៅក្នុងបន្ទប់នឹងឲ្យទៅណាឯងរហូតដល់ Ron ហើយនឹងបងគាត់ជិះឡា
ឡានហោះរបស់ប៉ាគាត់មកជួយរំដោះ Harry ចេញពីក្នុងនឹងប៉ុន្តែ Dobby អត់ឈប់ត្រឹមនឹងទេគាត់បានបិទច្រកចូលទៅកាន់ platform 9 and 3 quarters នឹងដែលនាំឲ្យ Ron ហើយនិង Harry ខកខានឲ្យបានជាអាទេសភ្លើងទៅសាលាប៉ុន្តែពីរអ្នកគាត់បានជិះឡានហោះរបស់ប៉ាគាត់មុននឹងទៅ Hogwarts បានដោយជោគជ័យទោះបីជាពួកគាត់ត្រូវបានបុកឡាននឹងជាមួយនឹងដើមឈើ Whomping Willow នឹងឡើងខ្ទេចក៏ដោយពីអ្នកគាត់អត់ត្រូវបានគេបណ្តេញចេញពីសាលាតែទទួលពិន័យឬក៏ detention ដែលពេលហ្នឹងយើងបានដឹងពីអត្តកម្បាំងឬក៏ហេតុផលដែល Dobby បានព្យាយាមរារាំង Harry អត់ឲ្យត្រឡប់មកសាលានេះវិញ Harry បានឮសំឡេងនិយាយពីក្នុងជញ្ជាំងហើយពេលដែលគាត់ដេញស្ដាប់ទៅស្រាប់តែប្រទះឃើញឆ្មារបស់អ្នកមើលថែសាលាឈ្មោះ Mrs. Norris ថាបានគេ petrified អមជាមួយនឹងសារនៅលើជញ្ជាំងសរសេរជាមួយឈាមថា The Chamber of Secrets has been opened enemies of the air beware ក្រោយមក Professor McGonagall បានឲ្យដឹងថាកាលពីដើមឡើយស្ថាបនិករបស់សាលា Hogwarts នេះមាន4នាក់គឺ Godric Gryffindor Helga Hufflepuff Ravonna Ravenclaw ហើយនឹង Salazar Slytherin ហើយដោយសារតែភាព racist របស់ Salazar Slytherin ហ្នឹងគាត់បានសង់បន្ទប់សម្ងាត់នេះឡើងដើម្បីរក្សាសត្វចម្លែកមួយដែលមានតែខ្សែស្រឡាយសាច់ឈាមរបស់គាត់ទេអាចគ្រប់គ្រងវាបានដើម្បីកម្ចាត់ Mogwants ដែលជាសិស្សមានឪពុកម្ដាយជាមនុស្សសុទ្ធអត់មានសាច់ឈាមជាធ្មប់ដូច Hermione អញ្ចឹងពីសាលារៀននេះហើយដោយសារតែកាលពី50ឆ្នាំមុន Chamber នេះធ្លាប់មានសិស្សបើកពីមុនមកហើយ Malfoy តែងតែបង្ហាញការមិនពេញចិត្តជាមួយនឹង Mogwants តាំងពីដើមមកទៀតដូចនេះគាត់គឺជាជនសង្ស័យទី1របស់ Harry Ron ហើយនិង Hermione ប៉ុន្តែសាច់រឿងក៏បានបង្វែរការសង្ស័យនេះទៅ Harry វិញដោយសារតែគាត់បានបង្ហាញសមត្ថភាពនៅក្នុងការនិយាយជាមួយពស់បានដែលគេហៅសមត្ថភាពនេះថាជា puzzle tongue ហើយពេលច្រើនមានតែអ្នកជាប់សាច់ឈាមជាមួយនឹង Slytherin ទេដែលមានសមត្ថភាពមួយនេះដើម្បីបង្ហាញថាគាត់មិនមែនជាអ្នកបើក The Chamber of Secrets នេះ Harry និងមិត្តភក្តិគាត់ទាំងពីរបានរៀបចំគម្រោងដើម្បីស៊ើបអង្កេតសួរចម្លើយ Malfoy តាមរយៈការប្រើ Polyjuice ដើម្បីប្រែកាយទៅជាមិត្តភក្តិរបស់ Malfoy តែ turns out Malfoy មិនមែនជាខ្សែស្រឡាយរបស់ Salazar នឹងទេតម្រុយបន្ទាប់ដែល Harry បានរកឃើញគឺជាមួយនឹងសភៅកំណត់ហេតុវេទមន្តរបស់អតីតសិស្សឈ្មោះ Tom Marvolo Riddle ដែលពេល Harry ទៅសេទៅហ្នឹងសភៅហ្នឹងទៅសេត្រឡប់មកវិញកំណត់ហេតុនេះបានបង្ហាញ Harry ឲ្យឃើញហេតុការណ៍កាលពី50ឆ្នាំមុននៅពេលដែលសត្វនៅក្នុង Chamber នេះបានធ្វើឲ្យកូនសិស្សម្នាក់ដែលជា Muggle-born ហ្នឹងស្លាប់ហើយការស៊ើបអង្កេតរបស់ Tom Riddle នេះចង្អុលទៅកាន់ Hagrid កាលហ្នឹង Hagrid បានមើលថែកូនសត្វពីងពីងយក្សមួយឈ្មោះថា Aragog ដែលគាត់ accidentally ធ្វើឲ្យវារត់គេចខ្លួនចេញពីសាលាអញ្ចឹងទៅសាច់រឿងបាននាំឲ្យ Hagrid ខ្លាចទៅជាជនសង្ស័យមួយទៀតប៉ុន្តែមុននឹងពួកគាត់ទាំង3អាចស៊ើបអង្កេតទៅមុខតទៀតបានកំណត់ហេតុរបស់ Tom Riddle នេះត្រូវបានគេលួចហើយលើកនេះ Hermione ត្រូវបាន petrified ទៀតដោយសារតែ Hagrid បានខ្លាចទៅជាជនសង្ស័យចម្បងអញ្ចឹងគាត់ក៏ត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនយកទៅ Azkaban ហើយ Lucius ដែលជាប៉ារបស់ Malfoy នឹងបានទាមទារឲ្យដក Dumbledore ចេញពីការិយាល័យសាលានេះតែមុននឹង Hagrid ទៅបានគេចាប់ខ្លួនហ្នឹងគាត់បានឲ្យតម្រុយទៅ Ron ហើយនិង Harry ថាឲ្យទៅតាមសត្វពីងពីងដែលបាននាំពីអ្នកគាត់ទៅដល់ Forbidden Forest ជួបជាមួយនឹងពីងពីង Aragog ដែលបានធំដឹងក្តីឡើងហើយក៏បានដឹងការពិតថា Hagrid មិនមែនជាអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងរឿងហ្នឹងទេហើយបានពីងពីងនឹងឲ្យតម្រុយមួយទៀតថានៅក្នុងសាលាហ្នឹងមានសត្វមួយទៀតដែលសត្វពីងពីងខ្លាចជាងសត្វអ្វីៗទាំងអស់គឺជាអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងរឿងនឹងពិតប្រាកដជាមួយនឹងតម្រុយនឹងហើយនឹងกระดาษមួយសន្លឹកនៅជាប់ដៃ Hermione ពេលដែលគាត់ត្រូវបានគេ petrified ហ្នឹងណាពួកគាត់ទាំងពីរបានដឹងថាសត្វនោះគឺជា The Basilisk ជាសត្វពស់យក្សមានសមត្ថភាពសម្រាប់ជនរងគ្រោះដោយគ្រាន់តែមើលឲ្យចំកែវភ្នែកពួកគេតែចេះហេងជនរងគ្រោះទាំងអស់អត់បានមើលចំកែវភ្នែកសត្វនេះទេប៉ុន្តែមើលតាមចំណាំងផ្លាតដូចនេះហើយទៅធ្វើឲ្យពួកគេ petrified គេអាំងខ្លាចទៅជាមនុស្សរុក្ខជាតិហ្នឹងតែស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ទៅដោយសារតែ Ginny ដែលជាប្អូនរបស់ Ron ត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនចូលទៅក្នុង Chamber of Secrets នេះសាកសម័យមើលថាចូលរៀនឆ្នាំដំបូងសັບតែត្រូវបានគេចាប់ចម្រិតចូលទៅក្នុងបន្ទប់ដែលមានសត្វចម្លែកដែលអាចសម្លាប់មនុស្សបានបើសិនជាខ្ញុំវិញណាចាប់រឿងនឹងភ្លាមខ្ញុំឈប់រៀននៅសាលាហ្នឹងហ្មងបន្ទាប់មកគេបានដឹងទៀតថាសិស្សដែលបានស្លាប់កាលពី50ឆ្នាំមុនហ្នឹងគឺជា Moaning Myrtle ដែលជាខ្មោចស្រីនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកសាលានេះកន្លងមកហើយច្រកចូលទៅកាន់ Chamber ហ្នឹងគឺនៅក្នុងបន្ទប់នឹងឯងនៅទីបញ្ចប់ Harry បានរកឃើញ Ginny ហើយក៏បានដឹងថាការពិតទៅ Tom Riddle ហ្នឹងគឺជាការចងចាំរបស់ក្មេងប្រុសអាយុ16ឆ្នាំម្នាក់ដែលធំឡើងគាត់បានក្លាយទៅជា Lord Voldemort ហ្នឹងហើយគាត់គឺជាអ្នកប្រើកំណត់ហេតុនេះដើម្បីបញ្ជាឲ្យ Ginny បើក Chamber នេះឡើងវិញក្រោយ Harry ប្រយុទ្ធជាមួយនឹងពស់យក្សនេះគំនិតកំណត់ហេតុហ្នឹងហើយ Ginny ហើយនឹងសិស្សដែលរងគ្រោះទាំងអស់ហ្នឹងបានដឹងខ្លួនឡើងមកវិញវគ្គនេះបានបញ្ចប់ជាមួយនឹងសាច់រឿងដ៏ពេញលេញមួយល្អខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែមើលវគ្គនេះហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំលែងចង់ទៅរៀននៅ Hogwarts ហ្មងមើលរឿងនេះកាន់តែយូរកាន់តែឃើញ red flag របស់សាលាហ្នឹងកាន់តែច្រើន but anyway បកមកវិញវគ្គនេះគឺជាវគ្គចុងក្រោយដែលលោក Chris Columbus បានដឹកនាំនៅក្នុងខ្សែស្រឡាយរឿងនេះតែគាត់នៅបន្តធ្វើជាផលិតកររបស់រឿងនេះដើម្បីមានពេលចំណាយជាមួយនឹងកូនគាត់វិញគេបានរកអ្នកដឹកនាំជាច្រើនដើម្បីមកបន្តវេនរបស់លោក Columbus ហើយនៅក្នុងនោះមានដូចជា Guillermo del Toro, Mark Forster,
ថែមទាំងមាន M Night Shyamalan ទៀតហើយបានក្រោយមកគេបានជ្រើសរើសលោក Alfonso Cuarón ធ្វើជាអ្នកដឹកនាំសម្រាប់រឿងបន្ទាប់ហើយដោយសារតែនៅក្នុងខែតុលាឆ្នាំ2002លោក Richard Harris ដែលដើរតួ Dumbledore បានបាត់បង់ជីវិតដោយសារជំងឺរបស់គាត់ដូចនេះគេត្រូវស្វែងរកតារាសម្ដែងថ្មីដើម្បីដើរតួជំនួសគាត់វិញ4ខែក្រោយមកលោក Alfonso បាន cast លោក Michael Gambon ជាអ្នកបន្តវេនតួអង្គ Dumbledore Ladies and gentlemen, her. ខែមិថុនាឆ្នាំ2004យើងបានត្រឡប់ទៅ Hogwarts វិញជាមួយនឹងការចេញវគ្គ Harry Potter and the Prisoner of Azkaban ចូលម្ដងភ្លាមយើងឃើញភាពខុសគ្នារវាងវគ្គនេះហើយនិងវគ្គមុនហ្មងថូនរបស់វគ្គនេះមានលក្ខណៈចាស់ទុំជាងមុនប្រធានបទក៏ធ្ងន់ជាងមុនដែរហើយស្ថានភាពកាន់តែ serious ខ្លាំងជាងមុនដែរការផ្លាស់ប្ដូរនេះគឺជាការធំធាត់វិវត្តទៅតាមតួអង្គរបស់រឿងហើយគេក៏បានបង្ហាញវាតាមរយៈ visual រូបភាពនៅក្នុងរឿងនឹងដែរប្លង់ថតរបស់រឿងមានភាព dramatic ហើយនិង stylish ខ្លាំងជាងមុនមានប្លង់បុកកញ្ចក់ផងមានប្លង់ one shot ដែលជាការថតជាប់គ្នារយៈពេលវែងអត់មានការកាត់តអីហ្នឹងហើយគេបានលេងជាមួយនឹងស្រមោល harsh lighting ហើយនឹងមានឈុតនៅពេលភ្លៀងពេលយប់ច្រើនវគ្គនេះអត់ចាំយូរទេនៅក្នុងការបង្ហាញថារឿងហ្នឹងវា serious ខ្លាំងប៉ុណ្ណាគ្រាន់តែបានឃើញការណែនាំពួក Dementors នេះធ្វើឲ្យយើង Crucible ធ្វើឲ្យយើងខ្លាចភ្លាមៗហ្មងនៅក្នុងវគ្គនេះយើងបានដឹងថា Sirius Black ដែលគេជឿថាជាអ្នកគ្រប់គ្រង Voldemort ហើយជាអ្នកនាំឲ្យប៉ាម៉ាក់របស់ Harry នឹងស្លាប់បានរត់គេចខ្លួនចេញពីគុក Azkaban ហើយគេជឿថាគាត់នឹងមករក Harry ដូចនេះពួក Dementors ដែលជាខ្មោចយាមគុកហ្នឹងដឹកខ្លួនមកជុំវិញសាលាដើម្បីចាប់ Sirius Black ទៅវិញខ្ញុំថាខ្លាចអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែវគ្គនេះគឺជាវគ្គដែលខ្ញុំចូលចិត្តជាងគេអាចនិយាយបានថាដោយសារតែសាច់រឿងវាមានលក្ខណៈតូចជាងមុនវា focus ទៅលើ Harry ខ្លាំងជាងមុនប៉ុន្តែនៅក្នុងសាច់រឿងហ្នឹងគឺវា detail ខ្លាំងមែនតើហ្មងមើលម្ដងណាក៏ឃើញ detail ថ្មីនៅក្នុងវគ្គហ្នឹងដែរស្ដាយមែនតើដែលលោក Alfonso ដឹកនាំបានតែមួយវគ្គនេះសាកសម័យមើលថាបើសិនជាគាត់ដឹកនាំវគ្គ Goblet of Fire ប្រហែលជារឿងហ្នឹងអាចល្អមើលខ្លាំងជាងហ្នឹងក៏ថាបាននៅក្នុងរឿង Harry ត្រូវបានពួក Dementors ហ្នឹងមកតាមគាត់ឡើងពីរដងលើកទី1បាន Professor Remus Lupin ដែលជាគ្រូបង្រៀនផ្នែក Defense Against the Dark Arts ថ្មីនឹងជួយលើកទី2បាន Professor Dumbledore ជួយ Hagrid ក៏បានក្លាយទៅជាគ្រូបង្រៀន Care of Magical Creatures ថ្មីដែរដែលនាំឲ្យមានសាច់រឿងតួអង្គទាំង3ហ្នឹងត្រូវជួយ Buckbeak ដែលជាសត្វ Hippogriff ពីការកាត់ទោសប្រហារជីវិតហើយនៅត្រង់ឈុតហ្នឹងមានហេតុការណ៍ចម្លែកកាត់ឡើងជាច្រើនមែនតើមើលឲ្យគឺអេះក្បាលខ្លាំងមែនតើហ្មងទោះបីជាយើងខំព្យាយាមទាយសាច់រឿងទីមិនក៏ដោយក៏ទីអត់ត្រូវដែរបន្ទាប់មកទៀតពួកគាត់ទាំង3ដឹងការពិតថា Sirius Black ហ្នឹងពិតជាស្អាតស្អំមែនគាត់អត់បានក្បត់ប៉ាម៉ាក់របស់ Harry ទេហើយគាត់គឺជាមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធរបស់ប៉ាម៉ាក់គាត់គឺជាឪពុកធម៌របស់ Harry ប៉ុន្តែគាត់ត្រូវបានគេទម្លាក់កំហុសឲ្យជាប់គុកដោយនេះហើយទៅគាត់ខំរត់គេចចេញពីគុកដើម្បីមករត់យុត្តិធម៌ឲ្យខ្លួនឯងអ្នកដែលបានក្បត់ប៉ាម៉ាក់គាត់ពិតប្រាកដណាគឺ Scabber កដុលចិញ្ចឹមរបស់ Ron ហ្នឹងដែលតាមពិតទៅគាត់គឺជា Wizard ដែលបានប្រែកាយទៅជាកដុលឈ្មោះថា Peter Pettigrew ប៉ុន្តែមុននឹងពួកគាត់អាចបកអាក្រាតការពិតទៅឲ្យគេដឹងបានណាស្រាប់តែលោកខែពេញវងនាំឲ្យ Professor Lupin ដែលជា Werewolf ត្រូវប្រែកាយ Sirius Black បានប្រយុទ្ធជាមួយគាត់ដើម្បីការពារ Harry ហើយនិងមិត្តភក្តិគាត់ដែលនាំឲ្យគាត់ត្រូវរបួសធ្ងន់ Harry បានទៅរកគាត់ក្រោយប្រយុទ្ធគ្នាចប់ហើយក៏ត្រូវបានពួក Dementors នឹងមក attack ពួកគាត់ទាំងពីរតែចេះហេងគាត់ត្រូវបានជន់មិនស្គាល់មុខម្នាក់បណ្ដេញពួកគាត់ចេញតាមរយៈ Sir Patronus មុននឹង Harry ស្លាប់បាត់ទៅ Harry បានដឹងខ្លួនវិញជាមួយនឹងដំណឹងថា Sirius ត្រូវបានគេចាប់ខ្លួននិងកាត់ទោសឲ្យដកព្រលឹងគាត់ហើយ Pettigrew បានរត់គេចខ្លួនរកគាត់អត់ឃើញទេប៉ុន្តែហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងបន្តមកហ្នឹងបានចងក្រងគ្រប់យ៉ាងស្រែចម្ងល់ដែលយើងមាននៅពេលដែលមើលរឿងហ្នឹងគឺការឆ្លងពេលវេលាមួយរឿងពេញហ្នឹងយើងបានឃើញ Hermione ប្រើ Time Turner របស់គាត់ដើម្បីអាចឲ្យគាត់ចូលរៀនគ្រប់ថ្នាក់ហើយចុងក្រោយរបស់រឿងទើបយើងដឹងថាគាត់ជាមួយនឹង Harry គឺជាអ្នកប្រើវាដើម្បីត្រឡប់ពេលវេលាទៅក្រោយដើម្បីជួយសង្គ្រោះ Buckbeak ដូច្នេះហើយទើបយើងឃើញហេតុការណ៍ចម្លែកកើតឡើងនៅពេលហ្នឹងច្រើនហើយអ្នកដែលប្រើ Patronus ដើម្បីជួយ Harry ពីពួក Dementors ហ្នឹងគឺជាគាត់ខ្លួនឯងហ្នឹងហើយ Plot twist មួយនេះបាក់ចកេះខ្លាំងមែនតើឡើងអត់នឹកស្មានដល់ហ្មងណា Of course មានចំណុចច្រើនទៀតដែលខ្ញុំចង់លើកយកមកនិយាយពីវគ្គនេះប៉ុន្តែដើម្បីកុំឲ្យវីដេអូយើងវែងជ្រុលពេកខ្ញុំសុំទុកវាសម្រាប់ពេលធ្វើវីដេអូនិយាយអំពីវគ្គនីមួយៗវិញបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍ចង់មើលខ្ញុំនិយាយពីរឿងមួយអាច comment ប្រាប់បានហើយកុំភ្លេច subscribe ដើម្បីកុំឲ្យរំលងវីដេអូហ្នឹងមុននឹងមហាជនបានមើលវគ្គទី4របស់ខ្សែស្រឡាយរឿងនេះគេមានជាការបារម្ភនិងចម្ងល់ច្រើនខ្លាំងមែនទែនថាតើគេនឹងផលិតវគ្គនេះមកជាខ្សែភាពយន្តយ៉ាងម៉េចទៅបើសភៅរបស់ Goblet of Fire ហ្នឹងវែងជាងសភៅ3មុនទៀតហើយវាមានឈុតឆាកសំខាន់ជាច្រើនមែនទែនតើធ្វើម៉េចទៅគេអាចញាត់វាចូលទៅក្នុងរឿងដែលមានរយៈពេល2ម៉ោងបានវគ្គនេះត្រូវរកអ្នកដឹកនាំថ្មីទៀតអញ្ចឹងទៅគេក៏មានការបារម្ភដែរថាខ្លាចធ្វើអត់បានល្អនាំឲ្យរឿងនេះអត់ល្អមើលពេលដែលខ្ញុំមើលរឿងនឹងដំបូងមើលលើកទី1ខ្ញុំចាំបានថាវគ្គនេះគឺជាវគ្គដែលខ្ញុំចូលចិត្តជាងគេអាចនិយាយបានថាដោយសារតែការប្រកួត
Triwizard Tournament អីហ្នឹងតែនៅពេលដែលខ្ញុំមកមើលឡើងវិញពី3ដងយកមកកាត់ឡើងវិញខ្ញុំមកប្រៀបធៀបជាមួយនឹងវគ្គទាំងអស់ហ่ะវគ្គនេះមានចន្លោះខ្វះខាតច្រើនខ្លាំងមែនទែនហើយមានការសម្ដែងដែលគួរឲ្យឆ្ងល់ very questionable ខ្លាំងនៅពេលខ្លះទៀតខ្ញុំជឿថាកន្លងមកហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញគេលើកយកចំណុចហ្នឹងឡើងមកនិយាយហើយប៉ុន្តែវាក៏មានចំណុចល្អចំណុចលេចធ្លោរបស់វានៅក្នុងហ្នឹងដែរសាច់រឿងរបស់វគ្គនេះគឺវិលជុំវិញការប្រកួត Triwizard Tournament ដែលបានឃើញសាលា Hogwarts ធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះជាមួយនឹង The Durmstrang Institute ហើយនឹង Beauxbatons Academyសិស្សចំនួន1អាយុចាប់ពី17ឆ្នាំឡើងមកពីសាលាទាំង3នេះត្រូវបានគេជ្រើសរើសដោយ Goblet of Fire ដើម្បីចូលប្រកួត The Goblet បានជ្រើសរើស Fleur Delacour ពី Beauxbatons Victor Krum ពី Durmstrang ហើយនិង Cedric ពី Hogwarts ប៉ុន្តែកៅទឹកនេះក៏បានជ្រើសរើសគូប្រកួតទី4ដែរគឺ Harry ដែលនាំឲ្យគេមានជាការឆ្ងល់យ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែគាត់ទើបតែអាយុ14ឆ្នាំគាត់ត្រូវបង្ខំចិត្តចូលប្រកួតដោយសារតែលក្ខខណ្ឌវេទមន្តនៅពេលដែលបេក្ខជនត្រូវបានជ្រើសរើសវិញ្ញាសាទី1តម្រូវឲ្យគាត់ទៅដណ្ដើមយកសុទ្ធមាសពីក្នុងរណ្ដៅសត្វនាគវិញ្ញាសាទី2ពួកគាត់ត្រូវមុជទឹកចូលទៅក្នុងទឹកមិនត្រឹមតែត្រូវរកវិធីដកដង្ហើមឲ្យបានយូរនៅក្នុងទឹកនឹងទេតែពួកគាត់ត្រូវជួយសង្គ្រោះមនុស្សសំខាន់នៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគាត់ពីទឹកនឹងទៀតកន្លែងនេះខ្ញុំមើលហើយខ្ញុំឆ្ងល់តាំងពីដំបូងហ្មងថាគេអ្នកចោះឈ្មោះប្រកួតទេប៉ុន្តែហេតុអីបានជាមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនពួកគាត់ត្រូវបានគេចាប់ចូលទៅក្នុងទឹកនឹងដែរអញ្ចឹងហើយចុះបើសិនជាពួកគាត់បរាជ័យនៅក្នុងការសង្គ្រោះមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនគាត់ចេញពីក្នុងទឹកហ្នឹងគេយកអីមកសងជីវិតរបស់ពួកគាត់វិញខ្ញុំមើលឡើងហ្នឹងហើយខ្ញុំហួសចិត្តខ្ញុំឆ្ងល់ខ្លាំងមែនទែនហ្មងថាណាគេជាអ្នក come up with all these games ហើយវិញ្ញាសាទី3វិញគឺតម្រូវឲ្យពួកគាត់ឆ្លងកាត់សួនវង្វេងបិសាចនេះដើម្បីទៅយក Triwizard Cup ការប្រកួតហ្នឹងអាចនិយាយបានថាមើលក្នុងរឿងតំណងហើយប៉ុន្តែបើសិនជាយើងសម័យថាយើងជាអ្នកមើលការប្រកួតហ្នឹងកើតឡើងមែនតើវិញដឹងតែអត់ល្អមើលហ្មងដោយសារអីដោយសារតែនៅក្នុងចំណោមការប្រកួតទាំង3ហ្នឹងណាមានតែអាទី1ទេដែលអាចឲ្យទស្សនិកជនមើលបានអាទី2ហើយនិងទី3មើលអត់ឃើញសោះហ្មងមានតែចាំមើលថាណាគេត្រឡប់មកវិញទើបដឹងថាណាគេជាអ្នកឈ្នះណាគេជាអ្នកចាញ់ហើយការបង្ហាញចរិតលក្ខណៈតួអង្គនៅក្នុងវគ្គនេះក៏មានភាពខ្វះខាតដែរខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាចរិតរបស់ពួកគាត់គឺខុសឆ្ងាយពីវគ្គមុនខ្លាំងមែនទែនដូច Ron នៅក្នុងវគ្គនេះអញ្ចឹងមានចរិតឆាប់ខឹងឆោឡោហើយអន់ចិត្តច្រើនមែនទែនក្នុងវគ្គនេះគាត់ខឹង Harry ដោយសារតែ Harry ហ្នឹងលួចចោះឈ្មោះចូលរួមប្រកួតដែលប្រាប់គាត់មុន which is so stupid ខ្លាំងមែនទែនហើយបើនិយាយពីតួអង្គ Dumbledore វិញនៅក្នុងវគ្គនេះគឺមនុស្សពីរផ្សេងគ្នាពីវគ្គមុនហ្មងយើងធ្លាប់ឃើញគាត់ជាមនុស្សចាស់ទុំជាអាណាព្យាបាលមួយដែលយើងអាចពឹងពាក់បានទៅរកបានប៉ុន្តែនៅក្នុងវគ្គនេះដូចមិនដឹងទេគាត់ក៏ឆាប់ច្រឡោតឆាប់ខឹងហើយនឹងនិយាយលឺដែលខុសប្លែកពីវគ្គមុនខ្លាំងដូចមេឃហើយនឹងដីហើយនៅមានតួអង្គបន្ទាប់បន្សំជាច្រើនដែលត្រូវបានគេទុកចោលដែលអត់សូវបានត្រូវគេប្រើប្រាស់នៅក្នុងរឿងនេះប៉ុន្តែជាមួយនឹងចំណុចខ្វះខាតទាំងអស់ហ្នឹងរឿងនេះបានសងមកវិញនៅការ build up មួយដ៏ល្អនៅក្នុងការបង្ហាញតួអង្គធំចុងក្រោយដែលមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងរឿងនេះសូននៅចុងក្រោយ Harry ហើយនិង Cedric បានទៅយកពាន Triwizard Cup នេះជាមួយគ្នាដែលពេលដែលពួកគាត់ប៉ះទៅនាំឲ្យពួកគាត់មិនមែន teleport ទៅកាន់កន្លែងប្រកួតវិញទេតែ teleport ទៅភ្នូខ្មោចហើយពួកគាត់បានជួបនឹង Pettigrew ជាមួយនឹងកូនង៉ែត Voldemort ហើយពេលហ្នឹង Pettigrew បានសម្លាប់ Cedric ភ្លាមៗនៅនឹងកន្លែងហ្នឹងហ្មងខ្ញុំនិយាយមែនណាខ្ញុំមិនដែលមើលឈុតណាដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំ gasp ស្លឺដូចកន្លែងនេះទេបន្ទាប់មកគាត់បានប្រើឈាមរបស់ Harry ដើម្បីធ្វើឲ្យ Voldemort មានកម្លាំងធាតុឡើងវិញហើយនេះគឺជាការបង្ហាញខ្លួនពេញលេញដំបូងរបស់តួអង្គគាត់នៅក្នុងខ្សែស្រឡាយរឿងនេះការខិតខំប្រឹងប្រែង build up ក៏សាងសាច់រឿងពីដើមមកដល់ឥឡូវគឺ paid off ខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែពេលឃើញតួអង្គនេះដំបូងមិនបាច់ចាំរឿងប្រាប់ឲ្យយើងខ្លាចទេគឺ present របស់គាត់ធ្វើឲ្យយើងខ្លាចហ្មង Harry ពេលហ្នឹងបានតទល់ជាមួយនឹង Voldemort បានមួយផ្លែតមុននឹងគាត់ teleport ត្រឡប់ទៅវិញជាមួយនឹងសាកសពរបស់ Cedric ទោះបីជាការចាប់ផ្ដើមរបស់វគ្គនេះវាមានភាពរដេរដប់អត់សូវល្អមែនប៉ុន្តែការបញ្ចប់របស់រឿងនេះគឺខ្ពស់ខ្លាំងមែនទែនវាបញ្ចប់ជាមួយនឹងភាពតានតឹងវាបញ្ចប់ជាមួយនឹងសាច់រឿងដ៏ធំមួយគ្រាន់តែយើងឃើញហេតុការណ៍នឹងហើយយើងដឹងហ្មងថានេះគឺជាការចាប់ផ្ដើមនៃជីវិតដ៏រ៉ោករ៉ាក់របស់ Harry Potter ហើយជាមួយនឹងចំណុចនេះវីដេអូផ្នែកទី1នៃខ្សែស្រឡាយរឿង Harry Potter ក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់ដែរអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានមើលវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តវីដេអូមួយនេះចុះបើសិនជាចូលចិត្តកុំភ្លេចជួយ like share subscribe ហើយនិង follow ខ្ញុំផងសូម comment ប្រាប់ម្នាក់មួយមកថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តវគ្គមួយណាជាងគេពីខ្សែស្រឡាយរឿងនេះហើយមិនបានអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តវគ្គហ្នឹងសម្រាប់ខ្ញុំហ្មងក្នុងចំណោមវគ្គ4នេះខ្ញុំចូលចិត្តវគ្គ Prisoner of Azkaban ជាងគេបន្ទាប់មក Chamber of Secret ហើយបានវគ្គ Philosopher's Stone ហើយ Goblet of Fire គឺជាវគ្គចុងក្រោយគេដែលខ្ញុំចូលចិត្តមានតែប៉ុណ្្នឹងទេក្នុងវីដេអូនេះជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូ part 2សូមអរគុណបាយបាយ